So good afternoon, one and all, and hearty welcome to this webinar on planning an entrepreneurial life. As one of the pioneering engineering colleges in Trivandrum, the Lootmada College of Science and Technology triggered entrepreneurship activities among our students via the Innovation and Entrepreneurship Development Cell IEDC, which we have started in the year 2015 in association with the Kerala Startup Mission. IEDC provides an opportunity to our budding engineers to join the young dynamic force of entrepreneurs through training programs, workshops, and orientation sessions like this. So without much delay, let me welcome you all, a very hearty welcome once again to this program, and we'll start this program with a silent prayer. Okay. Now, let me invite Professor Divya Jose, Assistant Professor and IEDC Coordinator from the Department of Civil Engineering, to welcome this gathering. Over to you, ma'am. Good afternoon, everyone, respected principal, teachers, and dear students. I feel honored to welcome you all to the Entrepreneurship Orientation Program. I extend my warm welcome to our principal, Dr. P.P. Mohanlal sir, who has been our constant support throughout. And it's my pleasure to invite the guest of honor, Dr. Arun Surendran, Strategic Director and Principal of Trinity College of Engineering, Trivandrum. He holds his master's and PhD in aerospace engineering from the Texas A&M University after his BTech from IIT Bombay. He was awarded the prestigious Upright Outstanding International Student Award, the highest honor given by the Texas A&M University to any international student. He has authored 2 books, His Startup Habit and The 7 C's of Entrepreneurship. We are indeed grateful for your valuable time that we get to share with you. I, on the behalf of everyone present here, wholeheartedly welcome you, sir. I also extend my warm welcome to Joseph, sir, who has been our IEDC Nodal Officer. I once more welcome all the HODs, faculties, and students to this meet. Thank you, ma'am. Now, let me invite Dr. P.P. Mohanlal sir, Principal, Lootmada College of Science and Technology, and the man behind the research and innovation programs in our college, to address the participants. Over to you, sir. Good afternoon to all. Distinguished the resource person and the principal of the Trinity College of Engineering, Dr. Arun Surendran, our IEDC mentor, Professor S. Joseph, our IEDC coordinator, Professor Rikesh P. Matthew, and all my dear colleagues, students, and other participants, and good afternoon to you all. IEDC in the recent times in our college has come up with many proposals, invigorating proposals to achieve the goal of entrepreneurship development for students, faculty, and the college ecosystem is also being looked upon in a lot of new activities have been triggered by this IEDC. I really congratulate all the members of the IEDC and the department coordinators of IEDC for this initiatives that you people have taken. And now today, see, before just I say a few words, see, India is a very rich country, but in subject to certain conditions. Very rich country in terms of population, very rich country in terms of resources, but the exploitation level of the resources is not up to the mark, except in certain fields like space, defense, maybe atomic energy to some extent, and so on. And you would have heard about our Prime Minister's that Make in India initiatives, and also AICTE now and then
is coming up with internship programs, entrepreneurship development programs. So many programs are being pumped out from the central agencies, or is for something for the nation primarily, because our engineers or the professional students are the nation building persons for the future. And everyone now, our colleges, we looked upon how many placements we have got, in IT area or in core other technical area. And that trend should change. I feel that India requires a lot of entrepreneurs to provide job and development, infrastructural development of the country. Everything depends upon this particular aspect. So it is very pertinent at this in this context, in a bigger picture of our country's requirement today. The planning and entrepreneur life, this particular topic, is very relevant to be touched upon by the eminent personality, Dr. Arun Surendran, having a lot of accolades in a profile already being talked. And really, I'm very proud that in 2017, he was chosen to deliver the Vikram Sarabhai Memorial Space Lecture. And that is one of the only very few distinguished people in every year is to be invited to deliver this kind of lecture, because I am also a formerly ISRO man, so I know it. And there are a lot of other things. The profile is very vast. And so my request to the students, the S2 students of BTech, MCA, please be patient, please be focused, please be objective, please be responsible, and take the maximum, get the maximum out of this lecture that Dr. Arun Surendran is going to deliver. And I wish this program a great success. And also I especially thank and welcome Dr. Arun Surendran for this program, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now, today we are indeed blessed to have with us Dr. Arun Surendran, Strategic Director and Principal, Trinity College of Engineering, Trivandrum, to strengthen our basis on entrepreneurship. So, without much delay, let me invite Dr. Arun Surendran to handle this session. Over to you, sir. Good afternoon, everybody. I hope I'm audible. Yes, sir. Okay. If at least a few of you can turn the camera on, I'll have some kind of a live feedback while I'm talking, which is very important. So right now, obviously, always it will be the faculty who will have the camera on, but the core address is being done to students, and that too specifically S2 students, and that's the most exciting part of it, the first year students. So those who have bandwidth, those who have camera, those who are sitting at home on a Saturday afternoon in a presentable format, if you could kindly turn your camera on, that will help me structure and go along without getting into areas which might be boring for you. So thank you so much, Ashima and Divya, for the introductory words. Thank you very much, Mohanlal sir, for the wonderful welcome that's been given to Lourdes Mother College, and Rikesh for coordinating this from 2-3 weeks ago, and Joseph sir, who is heading the IEDC cell. I'm mostly thrilled by the number, the participation, because I know you guys have just come out of one exam and you're wondering about the next exam, and including faculty, we are always in the middle of exams. Somehow that is one culture that hasn't changed, which is forcing, I think, like Mohanlal sir mentioned, we are immensely rich in resources. We are immensely rich in human resource and natural resource, but somehow our mental resources are completely being staggered and skewed in this direction of examination by the way our culture has been structured, and that's particularly a problem in Kerala. I hope there are no foreign students here who might require English, or students from outside Kerala, so I'll be switching to Malayalam if that is okay, because some things have to be said in Malayalam so that it registers much better.
കേരള നോളജ് ഇക്കോണമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, to convert Kerala into a knowledge society, and I am one of the core members of the team. It's a very, very eminent team that has been assembled by Dr. K.M. Abraham, the Chief Principal Secretary, and under the KDISC, the Kerala Development Initiative, with Dr. P.V. Unnikrishnan, Saji Gopinath, and so on. So there is a strategy paper that we put together in the last 6 months. Adu for public scrutiny ku vendi, it's available on the net, and we have been meeting with different stakeholders who will be involved in this making this a grand success and grassroots level transfer of this idea. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ദിവസം മുമ്പ് യുവജന സംഘടനകളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയുണ്ടായി. സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഡേ വെയർ വി മെറ്റ് വിത്ത് DYFI, ASF, AYF, Youth League, Youth Congress, SFI, KSU, ABVP, Yuva Morcha, whoever you can think of who represent the students and the youth of the state. അപ്പൊ അതിനകത്ത് DYFIയുടെ A. റഹീം, അദ്ദേഹം പലർക്കും സുപരിചിതനായിരിക്കും, TV ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഒരുപാട് വരാറുള്ളതാണ്. DYFIയുടെ ഡോക്ടർ A. റഹീം, പുള്ളി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. പുള്ളി പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ യുവത്വം 3 ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് അടിയറവ് പറഞ്ഞ് പതറിപ്പോകുന്നത്. ആ 3 ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ജോലിയായില്ലേ, കല്യാണമായില്ലേ, വിശേഷമൊന്നും ആയില്ലേ. ഈ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാ കേരള യുവജനതയുടെയും ഫ്രണ്ടിൽ. നിങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്താലും സൊസൈറ്റി സപ്പോസിഡ്ലി ലുക്സ് ഇഫ് യു ഹാവ് സക്സീഡ് ഇൻ ദിസ്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർലി സർക്കാർ ജോലിയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. PSC എഴുതി നിങ്ങൾക്കൊരു പെൻഷനും PF ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ആ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ എബിൻ വർക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിയും പറഞ്ഞു, ഒരു ഊബർ ഡ്രൈവറുകാരനെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പുള്ളി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ എത്ര രൂപ ഊബർ ഓടിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്? 45,000 രൂപ കിട്ടുന്നു. 45,000 a month is making. അപ്പൊ he said, see, that's a great job you are having. And he said, സാറേ ഇതൊക്കെ ഒരു ജോലിയാണോ? ഇതിൽ പെൻഷൻ ഇല്ല, ഇതിൽ PF ഇല്ല. അപ്പൊ that relationship with job, or what is it that I do to make a living, that remains fundamentally skewed. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം 2012 ഞാൻ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. 11 അവസാനം ഞാൻ വന്നു. എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വന്നു. 11 വർഷം ടെക്സസിലായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, വർഷങ്ങളോളം ഫേസ് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പൊ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, എന്തിനാണ് അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചു വന്നത്? ഇയാൾക്ക് വേറെ ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു? അത് അവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു? അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിരുചികൾക്കനുസരിച്ച് അവനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെ അവളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിടാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക രീതി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ എല്ലാവരും ജ്യോത്സ്യന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളാണ്. ആദ്യം അവർ വന്ന് നമ്മുടെ ഭാവി പ്രവചിച്ചു തരും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കുഴപ്പമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതായിരിക്കും നിന്റെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുമാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് കോയിൻസൈഡിങ് വിത്ത് ദി ഗ്രേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ 4.0 that has been happened. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ വെരി യങ് ഫാക്കൽറ്റി who are sitting here, Trinity College also has very young faculty. From that generation to the current student generation, there has been a leap. അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ചോയ്സസിന് ഒരു വലിയൊരു ലീപ്പ് സംഭവിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാൽ, അമേരിക്ക പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത്, ജപ്പാനിൽ അതിനുശേഷം it has become a way of life. Everybody looks at somehow owning something, an enterprise, managing their own affairs, paying salaries to some people, having a team to work together and so on. അത് വലിയ വലിയ കമ്പനികളായപ്പോൾ അതിനകത്തും ഇൻട്രാപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആ കൾച്ചർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. that you work in bootstrapped intensity. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ UST ഗ്ലോബൽ ആ രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട്. MIT എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം 1 സ്ക്വയർ മൈലാണ്. MIT 1 സ്ക്വയർ മൈലിൽ നിന്നാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് റെഡിയായി വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ ആ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഇന്ററാക്ഷൻ, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പുതിയ ഐഡിയകൾ, ഇന്നോവേഷൻ, ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷനും ഒരു കൾച്ചറും, ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള വേ ഓഫ് ലൈഫ് പറയുകയാണെങ്കിൽ PSC കോച്ചിങ്ങിന് പോവാം, ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങിന് പോവാം, അത് BTech കഴിഞ്ഞാലും നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. എന്നിട്ട് ആ ഒരു വർഷം നമ്മൾ സ്കിപ്പായി പോവാണ്. അതിന് പകരമാണ് അവിടെ ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഷുഡ് ബി സംതിങ് കമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ ഓർ ഷുഡ് ഹാവ് എ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ കമ്പനി. ആ രീതിക്കുള്ള ഒരു കൾച്ചർ. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ
ആസ് വിത്ത് മെനി അതർ തിങ്സ് കേരള ഹാഡ് എ ഹെഡ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി 2006, 2007, 2008 പീരീഡിൽ ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് മോബ്മിയും അതുപോലത്തെ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, സഞ്ജയ് വിജയകുമാറും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജും ഒക്കെ വന്ന് ആ ഒരു കൾച്ചർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ KCC നായർ അദ്ദേഹം ടെക്നോ പാർക്കിൽ ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അന്നേരം നമ്മൾ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ഇവിടെ വളരെ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം. വീടുകളിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വനിതകൾ ഓൾറെഡി നമുക്കുണ്ട്, നെയ്ത്തുകാരുണ്ട്, ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പുത്തരിയല്ല, പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്, അത് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആണ്. അതിൽ നിന്നൊരു എന്റർപ്രൈസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നടക്കാതെ പോയത്. അതായത് അതിനെ വലുതാക്കാമോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ല, അതൊരു ഉപജീവന മാർഗമാക്കി നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ടെക്നോ പാർക്ക് TBI വന്നപ്പോൾ ടെക്നോളജിയിൽ എങ്ങനെ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് അന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങി വരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, പലരും ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ, സിജോ കുരുവിള പോലുള്ളവർ, അവരെല്ലാവരും പണ്ട് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീമിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ഒരുമിച്ച് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീം. അവരുടെ കഥയും വളരെ രസകരമാണ്. എന്റെ ബുക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് KCC നായർ സാറിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ്. അതിലെ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പോലെ പറഞ്ഞു പോയതിൽ ഇവരുടെ കഥ സെക്കൻഡ് ഇയർ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീമാണ്. അപ്പം ഇവരുടെ ഈ ഫൗണ്ടിങ് ടീമിനെ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നല്ല ഒരേപോലെ പൊക്കമുള്ള പയ്യന്മാരാണ്. അതവർ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് അവർ വന്ന് ടീഷർട്ട് സെയിൽസ് ആണ് അവർ ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അവിടെ ഇവിടെയും ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി, ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റും കളിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ തിരുപ്പൂരിൽ നിന്നെല്ലാം ടീഷർട്ട് വരുത്തി അത് പല ക്ലബ്ബുകളുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ പേരിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതൊരു ബിസിനസ്സായി. അതിനുശേഷം അപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺസ് വന്നു, അന്നേരം സിം കാർഡും മൊബൈൽ ഫോൺസും, അങ്ങനെയാണ് മോബ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ ടെക്നോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു പറ്റം യുവാക്കളാണ് ഈ ആദ്യത്തെ കമ്പനി തുടങ്ങി വരുന്നത്. അവർ ബിടെക്കുകാരായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ ആ എന്റർപ്രണറിയൽ സ്പിരിറ്റാണ്. അവർക്ക് ആ ടെക്നോ പാർക്ക് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു കൾച്ചർ അവർ കണ്ടു. പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ഇപ്പൊ സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇൻഫോസിൽ എത്ര പേര് പോയി, TCSൽ എത്ര പേര് പോയി എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കിട്ടിയോ, എങ്കിൽ ഭയങ്കര മഹാകാര്യം. ഈ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ ആരോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് തുടങ്ങിയതാണ്. അവരും ഒരു കാലത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരുന്നു, അവരും ഒരു കാലത്ത് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഏതോ ഒരു മൂലയിലിരുന്നത് കൺസീവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. അല്ലാതെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വലിയ കമ്പനി അല്ല ഈ ലോകത്തുണ്ടായി വന്നത്. ടാറ്റ പോലും അല്ലെ 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുമ്പാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു എന്റർപ്രണറിയൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ. ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം ടെക്നോ പാർക്ക് തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം. നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിന്റെ നേരെ എതിരെ ഉള്ള ആ ലൈനിലെ ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു ടേബിളും 4 കസേരയും, അവിടെ ഇരുന്നാണ് ടെക്നോ പാർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കൺസീവ്ഡ് ആവുകയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫീസ് ആവുന്നത്, കെൽട്രോണിന്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇന്നിപ്പോ ഇത്രയും പേര്, 50,000 പേര്, 55,000 പേർക്ക് ഡയറക്റ്റ് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് വളരുന്നത്. നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതിനൊക്കെ സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സെമസ്റ്റർ ടു സെമസ്റ്റർ മൈൻഡ് സെറ്റ് വീഴും. അതായത് 3.5-4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി വരണം. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും. അപ്പൊ ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ച് നമ്മളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ കമ്പനി, ഞാൻ പോലും ഇല്ല, എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവണം, എനിക്ക് അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഇത്രയും പേരുടെ സൈസ് വരണം, ഞാൻ ഫണ്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഇത് വാസ്തവമേ അല്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആദ്യമേ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതല്ല ഒരു വീട്ടിലെ 2 സ്റ്റുഡൻസ് ചേർന്ന് അവരൊരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഉടനെ ഈ ആദ്യമാണ്, എന്തായി 6 മാസമായി 8 മാസമായി, ഇത് വെറുതെ കാളകളിച്ച് നടക്കുന്നു, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ അവരാരും ആലോചിക്കുന്നില്ല, ഇവരീ പറയുന്ന ഇൻഫോസിസ്, ഇവരീ പറയുന്ന വിപ്രോ, ഈ സാധനങ്ങൾ, ഈ കമ്പനികൾ എടുത്ത് എത്ര വർഷങ്ങൾ എടുത്താണ് അവർ സെറ്റപ്പായി വന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പേരുടെ വിശ്വാസം, അധ്വാനം, കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോക്കസ്, സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഫോക്കസ്, അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന പോലെ. നമ്മുടെ പറയപ്പറ്റ് പന്തിരുകുലത്തില് വരരുചിയുടെ മക്കളായ അതിനകത്തൊരു കഥയിൽ പെരുന്തച്ഛന്റെ ഒരു ഫേമസ് കഥയുണ്ട്. പെരുന്തച്ഛൻ മേൽപ്പത്തൂർ അഗ്നിഹോത്രിയെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഒരസലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളി പാനീയം വന്നിരിക്കുന്നത് ഭാര്യ പോയി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ശരി കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിൽ ചേട്ടനകത്ത് തന്നെ പൂജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പെരുന്തച്ഛൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അദ്ദേഹം ഗണപതി പൂജ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ദേവി പൂജയിലാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് ദൈവങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ എല്ലാം പൂജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പെരുന്തച്ഛൻ ആ സമയം പുള്ളി വീട്ടിന്റെ വെളിയില്
കിണറുകൾ പോലെ കുഴി കുഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പൊ ഓരോ തവണ ഇത് ഡിലേ ആകുമ്പോഴും പുള്ളി ഓരോ പുതിയ കുഴി കുഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ അവസാനം മറ്റേ ആൾ ഇറങ്ങി ഒന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതെന്താണ് നീ ഇവിടെ മുഴുവൻ കുഴിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്? അതല്ല, അങ്ങ് ഓരോ തവണ ഓരോ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് കുഴി ഉണ്ടാക്കി, ഒന്നിൽ നിന്നും വെള്ളം വന്നതുമില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ശുമ്മരാണല്ലോ, നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തല്ലേ നീ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്, എങ്കിലല്ലേ വരൂ. അപ്പൊ അതിന് പുള്ളി സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും പറ്റുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ, ഈ കമ്പനി തുടങ്ങണോ, ബാങ്ക് പോകണോ, ഗവൺമെന്റിൽ പോകണോ, ഇങ്ങനെ പോകണോ, അങ്ങനെ പോകണോ, അവിടെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോക്കസ്ഡ് എഫേർട്ട് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് വെരി മച്ച് റിക്വയർഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഗ്രോത്തിൽ പിന്നീട് ഈ ടെക്നോ പാർക്ക് ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനായി മാറുന്നു. സജി സാറ്, ജയശങ്കർ പ്രസാദ് ഇവരെല്ലാം ഇതിന്റെ തലപ്പത്ത് വന്നു. സജി സാറിന്റെ കീഴിലാണ് വളരെ വലിയൊരു എക്സ്പാൻഷനും ക്യാമ്പയിനും ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ട്രിനിറ്റി ആദ്യം തൊട്ടേ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഫാക്കൽറ്റി ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ്. അതായത് പിന്നെ 2012, 13, 14 ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല കോളേജസിൽ പോയിരുന്നു. KCC നായർ സാറും അതിന് മുമ്പേ തന്നെ പുള്ളി പോയി തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഞങ്ങൾ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നു, വളരെ ഘോരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ ഞാനൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനി ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു കളരി ഉണ്ട്, എനിക്ക് വേറെ ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഐ ആം ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് എന്റർപ്രണറിയൽ തിങ്. ഇത് തിയറി അല്ല ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്, ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലെ പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും മനസ്സിലാവുകയും ഇതിലെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി പ്രസംഗിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു, അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആ എനർജി അങ്ങ് പോകുന്നു. അപ്പൊ ആ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് നമ്മൾ തപ്പിയെടുത്തപ്പോഴാണ് അത് ഫാക്കൽറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അത് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോയാലും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുകയും എപ്പോഴും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് നിരന്തരം അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന അധ്യാപകരെയാണ്. അപ്പൊ അധ്യാപകര് അപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നീ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കുക, എല്ലാ സെമസ്റ്ററിനും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ നീ ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ പിന്നെ ആ മൂഡിലേക്ക് ഇവർ തിരിച്ചു വീഴുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ട്രിനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഫാക്കൽറ്റി ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. കുട്ടികളെ നമുക്ക് പിന്നീട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം, ആദ്യം ഫാക്കൽറ്റിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫാക്കൽറ്റിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിടത്താണ് ഫാക്കൽറ്റിയോട് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ആ പോളിസി പറഞ്ഞു. അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ AICTE പറയുന്ന ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിനുള്ള ലെസൺസ് നിങ്ങൾ ടീച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ജോബ് ഇസ് സെക്യൂർ, ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ. ഓക്കെ, സോ വീട്ടിൽ പോയി ഇതിന്റെ പേരിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശമ്പളം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കോഴ്സ് അങ്ങനെ, ആ ജോലി അങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. 2, ഈ കോളേജിൽ ഇത്രയും നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ ലാബുകളും ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ക്രീം ഓഫ് ദ ക്രീം. MTech PhD ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ എത്രയാണ്? വളരെ മിനിസ്ക്യൂൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. സോ യു ആർ സപ്പോസ് ടു നോ ദാറ്റ് സബ്ജക്ട് സോ തറലി, വിച്ച് മീൻസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് എക്സ്പെർട്ടീസ്. ലാബുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. തേർഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി, ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന വാസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് ഇത്ര എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരും? 0 risk, full resources and infrastructure plus human resource with energy. So I asked them, think about starting companies, and I'm very glad many of them jumped in. അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പോകാനുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് അവർക്കുണ്ടായി. അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അവർക്കുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് ട്വീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് കണ്ട് പുതിയ ഫാക്കൽറ്റികൾ തുടങ്ങി വന്നു. പുറത്ത് പോയവർ അവരുടെ R&D ലാബ് കോളേജിൽ തിരിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്, കുട്ടികളുടെ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൂ ഷുഡ് എ മോഡൽ ടു ബിക്കം ആൻ ഓൺടർപ്രണർ? നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സക്കർബർഗിന്റെ കഥ പറയാം, പുള്ളി ഹാർവാർഡിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ കഥ പറയാം, എലോൺ മസ്ക് പോട്ടെ, ബൈജു രവീന്ദ്രന്റെ കഥയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഡൽഹിയിലും കോഴിക്കോടും പോയി പറയേണ്ടി വരും. അതല്ലാതെ സ്വന്തം ക്യാമ്പസിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു റിയലിസം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ്, വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, വാട്ട് ആർ ദ സ്കിൽസ് റിക്വയർഡ്, അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും ഒരു റിയലിസം. എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചാടി കയറി കുറെ കമ്പനികൾ. എനിക്ക് ഇപ്പൊ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി. നമ്മളിപ്പോ KTU കോളേജസിന്റെ പാസ് പെർസെന്റേജ് അനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് ഇടുന്ന പോലെ അടുത്ത ഉടനെ അവരങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കും, നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയതിന്റെ നമ്പർ വരും, അതിനനുസരിച്ച് റാങ്ക് ഇടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറെ കമ്പനികൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, ആരും ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാതെ. കാരണം ഇത് വെറുതെ ഒരു റാങ്കിങ് സ്കെയിലായിട്ട് പോയി ഒരർത്ഥവും ഇല്ലാതെ കുറച്ച് കമ്പനികൾ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി ഇതിനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലതാണ് കെയർഫുള്ളി ആലോചിച്ച് ഇതൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്ന്
കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ലോങ് ടേം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളത്. അതിനുള്ള ഒരു സമയം ഇപ്പൊ റൈപ്പായി എന്നുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ്, വാട്ട് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്? ഒന്ന്, നമ്മുടെ ആ ജനറേഷണൽ ഗ്യാപ്പ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്രം ദി faculty generation to student generation. One is quality of work എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന S2 പിള്ളേർക്ക് അടുത്ത 4 വർഷം അവർക്ക് ആ കൾച്ചർ കൂടാനേ പോകുന്നുള്ളൂ. മോർ ദാൻ necessity of a salary or necessity of a job, they are looking for quality of what they are doing. അതായത് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ പ്രിഫർ നോട്ട് ടു ഹാവ് എ ബോസ് അറൌണ്ട്. അവർക്ക് തന്നെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റണം, അവർ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫ്രീഡവും ചോയ്സും എന്റർപ്രണീരിയൽ ലൈഫിൽ കൂടെ വരുള്ളൂ. ബാക്കി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വിൽ ബി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു സംബഡി എൽസ്. ദാറ്റ്സ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് വർക്ക് കൾച്ചർ, വർക്ക് സ്റ്റൈൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രീഡം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഫ്രീഡം മീൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോയ്സസ് എടുക്കാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം, ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കമ്പനി പോകാൻ വരാം എന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആലോചിക്കുക. കാരണം യു വിൽ ഹാവ് എ ടീം, യു വിൽ ഹാവ് എംപ്ലോയീസ്, ദെയർ വെൽഫെയർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ് ടു യു. ആൻഡ് വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് എൻ എന്റർപ്രൈസ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി. അതിന് ചില ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഫ്രീഡം തരുന്നതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പോകാൻ പറ്റും. രണ്ട്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ്. പണ്ടത്തെ പോലെ കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കുറച്ച് ജോബ്സ്, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോബ്സ്, അങ്ങനെയുള്ളത് മാറിപ്പോയി. ഇപ്പം സോ മച്ച് ഓഫ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി, ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഫീൽഡ്സ് ഹവ് കം. മെക്കട്രോണിക്സ്, എന്തുമാത്രം മേഖലകളുണ്ട്. IoT, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് വന്നു. എല്ലാ ഭാഗക്കാരും വേണം അതിൻ്റെ അകത്ത്. പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് വേണം, എംബെഡഡ് സിസ്റ്റംസ് അറിയാവുന്നവർ വേണം, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറിയാവുന്നവർ വേണം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നവർ വേണം, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വേണം. കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പോക്കും, കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാവരും വന്ന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ചേരുന്നു. പല കോളേജിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ആളില്ല. ഈ വയ്ക്കുന്ന വീട്ടിലൊന്നും കണക്ഷൻ വേണ്ടി. ഇതെപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് ആരോ എപ്പോഴോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എന്തോ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട്, ടഫാണ്. അത് ഒട്ടും ആലോചനയില്ല പറയാം. നമുക്കിപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഉണ്ട്. ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ട്രിനിറ്റിയുടെ പേരന്റ് കമ്പനി. ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇല്ല. സൊസൈറ്റി ഈസ് ഫാസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദം. പക്ഷെ നമുക്കിനി എന്തുമാത്രം ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണം. അപ്പൊ അതിന്റെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി, സിവില് വേണം, ഇലക്ട്രിക്കൽ വേണം, മെക്കാനിക്കൽ വേണം, HVAC ഉണ്ട്, പ്ലംബിംഗ് ഉണ്ട്, MEP ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം മെക്കാനിക്കലുകാർ ഒരുമിച്ച് വരണം. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇന്നിപ്പോ BIM-ന്റെ കാലമായി, ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ് ഉണ്ട്. യു ആർ the entire house is electronically connected. ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ ഈ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പല കോളേജിലും മെക്ക് വേഴ്സസ് സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വേഴ്സസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കരയണോ ചിരിക്കണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റം മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ ചില ട്രൈബൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇലക്ട്രിക്കലുകാർ അങ്ങനെ പറയണം, മെക്കാനിക്കലുകാർ ഇങ്ങനെ പറയണം. ഇത് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു ബിലോങ് ടു എ ടീം. അത് ആദ്യം തൊട്ടേ മനസ്സിലാക്കാതെ അന്നേരം പിന്നെ ഈ വലിയ ഈഗോ ഒക്കെ കടിച്ചിറക്കി മറ്റേ പ്രേമം സിനിമയിലുള്ള പോലെ അത് സോറി അതങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി കേട്ടോ, അതിന്റെ ബാലചാവല്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇമാജിൻ ഹൗ മച്ച് ബെറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇഫ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രോജക്ട്സ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റും ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്റർപ്രണർ ആവുമ്പോൾ ആദ്യമേ കാണണം. ഞാനും എൻ്റെ ആളും 40 പേരും കൂടെ തുഴയാൻ പറ്റൂലേ. We need people from very diverse skill set and diverse background knowledge. അപ്പൊ അവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, കൺവെൻഷണൽ ജോബ്സ് ഡിസപ്പിയർ ആവുക. ഇപ്പൊ നോളജ് മിഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം, സർക്കാരിന് കൂടിപ്പോയ 2 ലക്ഷം ജോബ്സേ ഇനി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. എത്ര പേര് ഗ്രാജുവേറ്റ്, 2 ലക്ഷം ഓവർ 5, 6, 7 ഇയേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് 45 ലക്ഷം പേര് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നിന്ന് വരും ആ ജോബ്സ്? എനി റുട്ടീൻ ജോബ്, അതായത് ഈ ക്ലറിക്കൽ ജോബ് പോലെയുള്ള ജോബ്, എനി റുട്ടീൻ ജോബ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വിൽ ഡു ഇറ്റ്. പ്ലീസ് മേക്ക് നോ മിസ്റ്റേക്ക്. റുട്ടീൻ പോയിട്ട് റുട്ടീനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറന്മാരെ പോലും AI റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരേ പഞ്ചാംഗം പറയാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് നല്ലൊരു മെഷീൻ ഫീഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ only the jobs where human creativity, human communication, human collaboration, ഈ കാര്യങ്ങൾ വരണം. നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അറിയണം, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ലതായിരിക്കണം, നമുക്ക് കൊളാബറേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ്സ് വരുന്നത്.
അപ്പൊ ആ സ്കിൽസ് ആർജിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐ തിങ്ക് 85 million jobs are estimated to disappear, but 97 million new jobs will appear. അപ്പൊ ഈ ന്യൂ ജോബ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സിലബസ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ബിയോണ്ട്, ലുക്ക് അഹെഡ്. ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ കൂടെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത്, പണ്ടത്തെ പോലെ എന്റർപ്രണർ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ജോലി കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ടീം ഉണ്ടാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. വളരെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ലിറ്ററലി നമ്മുടെ കെയർ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബിക്കം ദി സെക്കൻഡ് യൂണിക്കോൺ. ഫസ്റ്റ് ഈസ് UST ഗ്ലോബൽ, അവരുടെ നമ്മുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട്. അതില് UST ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസ് കമ്പനിയാണ്. ഞാൻ വളരെ അടുത്ത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഗംഭീര വർക്ക് കൾച്ചർ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സർവീസ് കമ്പനി. ആൻഡ് സർവീസ് കമ്പനി വിൽ ടേക്ക് അറൌണ്ട് 20 years ടു ബിക്കം എ യൂണിക്കോൺ. അതിന് ഒരു $1 billion വാല്യൂഷൻ വരെ അത്ര സമയം എടുക്കും. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് കെയർ സ്റ്റാക്ക്. കെയർ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിലാഷ് കൃഷ്ണയുടെ കമ്പനി 5 വർഷമേ ആയുള്ളൂ. അവർ ഓൾറെഡി ദേ ആർ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മില്യൺസിന്റെ വാല്യൂഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ട്രിവാൻഡ്രം, പട്ടത്തും ഇപ്പൊ ടെക്നോ പാർക്കിലും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവരത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നു, കൃത്യമായ ഒരു മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്താണ്? അമേരിക്കയിലെ ഡെന്റൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ERP സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഇന്ന് ലിറ്ററലി കെയർ സ്റ്റാക്ക് ഓൺസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് പ്രാക്ടീസസ്. ആ ഡോക്ടേഴ്സ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മോളിൽ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ആലോചിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് അഭിലാഷ് കൃഷ്ണ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ IEDCയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വീക്ക്ലി ടോക്സ് വെക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ ലെവല് ടഫ് ആയതുകൊണ്ടും KTU എക്സാംസ് നിർത്തൂല എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അഭിലാഷ് ആ ടോക്കിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മണി ഹാസ് ബിക്കം എ കമോഡിറ്റി. മണി ഹാസ് ബിക്കം എ കമോഡിറ്റി. ഒരു സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് മലയാളിക്ക് ഇത് ദഹിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പൈസ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അത് ശരിക്കും ഒരു കമോഡിറ്റിയാണ്. You whatever cash you want, you will get it. How much ever investment you want, you will get it. Only thing is, they will look for the clarity of your vision, the clarity of your preparation and planning. അതാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇന്ന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. എനിക്കിന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഞാനൊരു പയ്യൻസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. He has brought, we have a venture capital company called Beyond Tech. He said, can I come and present, sir? Of course. Please, because we are always looking for great companies we can invest in, because the rate of return, CareStack has shown what the rate of return that is possible. 15 times. ഏത് ബാങ്കിൽ ഇട്ടാ കിട്ടുമത്? നിങ്ങൾ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, in 3 years is returning it as 15 times the amount. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നെട്ടോട്ടോടുകയാണ്. അർജുൻ പിള്ള ആയിരുന്നാലും അഭിലാഷ് കൃഷ്ണ ആയിരുന്നാലും തരുന്ന അഡ്വൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, യു ഡോണ്ട് റൺ ആഫ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. You run after your customers and make sure they are happy. Investors will come running after you. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ട ഒരു അവൈലബിലിറ്റി, ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട്. 4000 സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. വി ആർ നമ്പർ 1 ഇൻ ദ കൺട്രി. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം കൊണ്ടാണ്. ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ 2010 സമയത്ത്. ആർക്കറിയാം ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? ഇപ്പൊ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള വിവിധ തരങ്ങളായ സ്കീമുകളുണ്ട്, അതെടുക്കണം. And finally, the final why you should do it at this time, മോഹൻലാൽ സാറ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്, ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ നീഡ്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും തരാൻ ജോലി സർക്കാരിനും ഇല്ല, നാരായണമൂർത്തിക്കും ഇല്ല, ബൈജുവിനും ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു ബിടെക്കുകാരൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആസ് എ ബിടെക് സ്റ്റുഡന്റ് യു ആർ എ വെരി വെരി പ്രിവിലേജ്ഡ് ഫ്യൂ. നമുക്കിവിടെ ഡയമണ്ട് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പിള്ളേർ ഇറങ്ങുന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ. ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും. What is the percentage of Indians who get to become engineers, who get to come to higher education? നമ്മുടെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ ഇപ്പോഴും 30% ആണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിനേക്കാൾ കുറവാണ്. അത്രയ്ക്കും പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 130 പേര് 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ you are going out with a high privilege and highly lucrative degree. അത് വച്ച് തെരപര എനിക്കൊരു ജോലി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാതെ, can you give employment to 10 people? ട്രിനിറ്റിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Trinitians will try to give jobs to 10 people. അത് ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ തോമസ് അലക്സാണ്ടർ വരുമ്പോഴെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പുള്ളി രാമയ്യ കോളേജ് 1983 ബാച്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. പുള്ളിയുടെ കീഴിൽ 1000 എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, 10,000 വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. മസ്കറ്റിൽ അല്ലദ്രക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളി എപ്പോഴും ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ബിടെക്കാരനാണല്ലോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അത് ഒരാളെ വെച്ച് തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ്.
പക്ഷെ 35 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ചു പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാം? അപ്പൊ നമുക്ക് ജോലി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് തറവായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ കൂടെ വന്ന് ചേർന്നാൽ എനിക്കൊരു ഉപജീവന മാർഗം ഉണ്ടാവുന്ന അവർക്ക് തോന്നണമല്ലോ. അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനും അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ വെൽഫെയർ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു സ്കിൽ എൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എനിക്ക് പീപ്പിൾ സ്കിൽസ് വേണം. എനിക്ക് സോഷ്യൽ കോസ് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എനിക്ക് പിന്നെ രാവിലെ 9 മണി വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ദിസ് ഈസ് എ 24/7 ജോബ്. ദാറ്റ്സ് ദി എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴ് ഇതിന്റെ ഒരു റൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു ചേഞ്ച്. ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്ന അത്ര സ്പീഡ് ഒരു റെഗുലർ എംപ്ലോയി മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. കാരണം എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അതിലിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകുന്നു. ദ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓഫ് പിവറ്റിംഗ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അദ്രക്കിന്റെ ബാക്ക് ഓഫീസ് കോളേജിനകത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂസ് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് 60 പേരെ ഞാൻ കണ്ടു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പൊസിഷൻ, അക്കൗണ്ട് പൊസിഷന് വേണ്ടി വരുന്നവരാണ്. ദറ്റ് ഏജ് റേഞ്ച് 23 വയസ്സ് തൊട്ട് 47 വയസ്സുള്ള ആളെ വരെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് നൗ ദേ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദ ജോബ്സ്. അധികം പ്രായമായവര്, വീട്ടിൽ 2 മക്കളുള്ളവര്. ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കോവിഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സാർ കമ്പനി അടഞ്ഞുപോയി, ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായിട്ട് ജോലിയില്ല, ഇപ്പൊ വന്നേക്കാണ്. ഈ ചേഞ്ച് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ യു വിൽ ബിക്കം വെരി കംഫർട്ടബിൾ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ സാലറിഡ് പൊസിഷൻ. നസീബ് നിക്കോളസ് താലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ ചിന്തകനും ഫിലോസഫറും ഇക്കണോമിസ്റ്റും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡറും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ആളാണ്. ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായ പുസ്തകമുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഇറാഷണാലിറ്റിയെ പറ്റി. So how strange events happen that will shock us. ബ്ലാക്ക് സ്വാനിന് ശേഷം പുള്ളി എഴുതിയ ഒരു ഉഗ്രൻ ബുക്കാണ് സ്കിൻ ഇൻ ദ ഗെയിം. അതായത് ഈ പറയുന്ന കളിയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തിയറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഞാനൊരു എന്റർപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഐ എം ഓൺലി സ്പീക്കിംഗ് തിയറി. ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ഏബിൾ ടു സേ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സ്കിൻ ഇൻ ദ ഗെയിം. അപ്പൊ ആ സ്കിൻ ഇൻ ദ ഗെയിം പുസ്തകത്തിന് മുമ്പുള്ള ബുക്കിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു മനുഷ്യന് there are 3 deadly addictions that a human being can have. The first addiction is heroin. ഹെറോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗിന് അഡിക്റ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല. ഫേറ്റൽ അഡിക്ഷൻ ആണത്. സെക്കൻഡ്, നമ്മൾ മലയാളികൾക്കെല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒരു അഡിക്ഷൻ ആണ്. ഒരു നേരം ചോറുണ്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ സുഖമില്ല, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അരിയാഹാരം കഴിക്കണം, അതൊരു അഡിക്ഷൻ ആണ്. And that will lead to lifestyle disorders if you overdo it. Obviously, നമുക്കിവിടെ ഇത്രയും ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർടെൻഷനും ഉള്ള രാജ്യം. The third deadly addiction he says is this thing called monthly salary. എനിക്കൊരു മാസ ശമ്പളം കിട്ടണം, അതൊരു അഡിക്ഷൻ ആയി പോയാൽ എല്ലാ മാസവും 5-ാം തീയതിയും 10-ാം തീയതി, എനിക്കിത് പലരെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നവരാണ്, അവർക്ക് മാസം 25-ാം തീയതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ മൂടാകെ മാറുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത മാസം ഒരു 5-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ ശമ്പളം ബാങ്കിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറൊരു മനുഷ്യനാവും. അപ്പൊ ഇതൊരു അഡിക്ഷനാണ്. അത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്ക് ഈസിലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും. അതായത് ഇത് കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത മാസം തൊട്ട് 5000 രൂപ കട്ടാണ്, 50% കട്ടാണ്. ഇഫ് യു ആർ അഡിക്റ്റഡ് യു വിൽ സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ഇറ്റ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഡ്രഗ് പെഡിലേഴ്സും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വിളിക്കും, ഇവിടെ ഒരു 5000 രൂപ കൂട്ടിത്തരാം, ഉടനെ ഓടി അങ്ങോട്ട് പോകും. ഈ മന്ത്ലി സാലറി അഡിക്ഷൻ ഹി ഹാസ് വെരി റൈറ്റ്ലി പോയിന്റഡ് ഔട്ട്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ്, there is a financial security in it. Of course it is there. But unless you have an entrepreneurial side, you won't be able to adapt to those changes. Okay, ഇത് കൂട്ടി പോകുന്നു, കുഴപ്പമില്ല സാർ, എനിക്ക് വേറെ എന്റർപ്രൈസ് ഉണ്ട് which I have been building. Now I'll focus on that. ആ രീതിക്കുള്ളൊരു മാറ്റം അത് പല പ്രൊഫഷണൽസിനും 30-35 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അവൻ ഇതിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു വരുന്നത്. ഓക്കെ, എനിക്കിത് പണി വളരെ റുട്ടീനാണ്, മടുക്കുന്നു, മാറണം. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ റഹീം പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആയിപ്പോയി. മക്കളുണ്ട്, മക്കളുടെ ഫീസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫാമിലിയെ നോക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു ജോബിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നു പോകും. വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആയവരെ എനിക്കറിയാം. 48 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കമ്പനി തുടങ്ങിയവരുണ്ട്. യു നോ ദ ആവറേജ് ഏജ് of a startup entrepreneur is 42. അല്ല 22 അല്ല, 42 ആണ്. And then but the only point is the earlier you start with this mindset, the easier it will become. അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ആൻഡ് നൗ വിത്ത് യുവർ ജനറേഷൻ ഈ സൈഡ് ഗിഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ബിടെക്കിന് പഠിച്ചോണ്ട്, എനിക്ക് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് അറിയാം, അവർക്ക് ഓൾറെഡി മറ്റേ പോസ്റ്റർ മേക്കിങ്ങും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസും ഉണ്ട്.
പാർട്ണർഷിപ്സ് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നല്ല പിള്ളേരാണ്. രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അയച്ചു ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ സാർ, ഇൻവോയ്സ് ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാം. അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ അവരൊരു സൈഡിൽ കൂടെ ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ അവർ they will never be surprised or depressed when the market changes, when somebody tells them there is no job for you tomorrow, because they are based, their confidence comes from their skill, their understanding, their learning, their education. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ്, പഠിക്കുന്നതും തൊഴിലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് ആദ്യമേ സ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ പഠിത്തവും ജീവിതവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാതെ നമ്മളെ അങ്ങ് ട്രെയിൻ ചെയ്യും. പഠിത്തത്തിന് ആകെ ബന്ധം പരീക്ഷയായിട്ടാണ്. എന്തിനാണ് ഷേക്സ്പിയർ പഠിച്ചത്? പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ. അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഷേക്സ്പിയർ വായിച്ച് അതിൽ സന്തോഷിക്കാനല്ല, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ കഴിവ് കണ്ട് എനിക്ക് ഞെട്ടിപ്പോവാനല്ല എന്നെ ഷേക്സ്പിയർ പഠിപ്പിച്ചത്. എന്നെ ഷേക്സ്പിയർ പഠിപ്പിച്ചത് ആ 9ലും 10ലും ഒക്കെ പരീക്ഷ വരും, അതിൽ ജൂലിയസ് സീസർ ആരാണ്, മാർക്ക് ആന്റണി എന്ത് ചെയ്തു, അതേ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ആ മണ്ട ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി? അപ്പൊ ഇത് വലിയ കാറ്റഗറി സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നാണ് ഈ മണ്ടത്തരം പറയുന്നത്. ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആക്കാനല്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ആവും, അവർക്ക് ആ ട്രിഗ്നോമെട്രി വേണം. നിങ്ങൾ പോയി സിനിമാ നടനായത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ്, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതായി. അതുകൊണ്ട് ഇനി കുട്ടികളെ ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിപ്പിക്കേ വേണ്ട എന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ കഴിവുള്ളവരെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അവർക്ക്? അപ്പോ ഈ തരുന്നതിൽ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഐ നീഡ് ടു ക്യൂറേറ്റ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഐ റിയലി എൻജോയ് ഡൂയിങ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഗതി ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞാൻ ട്രിനിറ്റിയുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഫേസ്ബുക്കും ലിങ്ക്ഡിനും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു? അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചപ്പാത്തി ആയിരുന്നോ, അപ്പുറത്തെ ആളെ പുതിയ ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചതോ ആണ് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസിംഗ് ഇറ്റ്. You are an 18-19-year-old in Kerala. If you are enrolled in ECE branch or EEE branch, അതേ രീതിക്ക് എൻറോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗപ്പൂരിലോ സിയോളിലോ ഒട്ടാവയിലോ ടൊറന്റോയിലോ ജോർജിയയിലോ ടെക്സസിലോ ഉള്ള പിള്ളേരുടെ ഗ്രൂപ്പ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. And you have to follow what they are doing and you have to get involved with what they are doing, because at this point നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്നും ചെയ്യാം, അതേ ഈസിൽ ചെയ്യാം. അത് ക്വാളിറ്റിയിൽ അവരെ ഡെലിവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജോലി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകും, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ പോകും. എസ്പെഷ്യലി വിയറ്റ്നാം, ഫിലിപ്പീൻസ്, കംബോഡിയ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് തന്നെ കാണണം. സെക്കൻഡ്ലി, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കിയിടാം, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അത് ഗിറ്റബിലായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ ജിടെക്കിന്റെ മ്യൂലേൺ ഉണ്ട്, അതിലായിരുന്നാലും ഇത് വിൽ ബി എ പ്രൂഫ് ഓഫ് യുവർ കോമ്പറ്റൻസ്. പീപ്പിൾ വിൽ സീ ഹൗ ഗുഡ് യു ആർ, പീപ്പിൾ ഫ്രം എനിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അത് ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ടീം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാളായിക്കോട്ടെ, ദേ ക്യാൻ സീ. സോ യു ക്യാൻ ഷോക്കേസ് ദം. ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ ഓപ്പൺ ഫോർ യു, വിച്ച് ഇസ് വൈ യു ഷുഡ് കൺസിഡർ. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഓൺട്രപ്രണറിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ മാത്രം കുറച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് Q&A സെഷനിലോട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ, പ്ലീസ് പ്ലാൻ ഫോർ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഇത് 22 വയസ്സിൽ തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു സാധനമല്ല, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പ് സ്കില്ലും റീസ്കില്ലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടേ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണം. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സസ് യു ലൈക്ക്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് യു ലൈക്ക്. ഇപ്പൊ നെറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കോഴ്സസ്, ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ടീച്ചിങ്, ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി ഓഫ് മെത്തേഡ്സിൽ ദേ ആർ ബീങ് ടോട്ട്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു പ്രിഫർ? ബി ക്യൂരിയസ്, ലേൺ ദോസ് തിങ്സ്. ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം. ബിക്കോസ് ആസ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ പല മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വ്യക്തമായ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനും ഉള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. 2, ഞാൻ നേരത്തെ സിംഗപ്പൂർ സിയോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ കണ്ട ഒരാള് പിന്നീട് നിങ്ങളുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ടച്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതി. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ബി എ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇപ്പം മിക്കവാറും കോളേജുകളിൽ ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ തരും. ആൻഡ് ദെൻ please, whoever stays in touch, that's a greatly beneficial relationship.
കാരണം നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും സാർ ഞാനിങ്ങനെ ഇതിൽ സർട്ടിഫൈഡ് ആയി, ഇപ്പൊ ഇതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ? ഓഫ് കോഴ്സ് മേ ബി ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കണക്ട് യു. ഓർ വൈസ് വേഴ്സ, എനിക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നു, ഇത് ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ആ ലൂർമാതയിൽ അന്ന് ടോക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ഇതിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ കണക്ട്. ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ, നോ? ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് തോട്ട്. ഈ വാട്സാപ്പിൽ കയറി ചുമ്മാ സമയം കളയാം, പക്ഷെ വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ വളരെ സ്പീഡിൽ. ഞങ്ങളുടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്റേൺസ് കം ഫ്രം നാഗാലാൻഡ്. വിശ്വസിക്കാമോ? ഏത് കാലത്തായിരുന്നു അത് പറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? നൗ ഐ എം റിക്രൂട്ടിംഗ് ഫ്രം നാഗാലാൻഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. കാരണം അവരങ്ങ് അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അവരുടെ മദർ ടങ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, വെരി ഫ്ലുവൻറ്റ്, വെരി പൊളൈറ്റ്, ആൻഡ് ദേ ഡു ഹാവ് എക്സലന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കമാൻഡ്. അപ്പൊ പടപടെ അവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, 5 വർഷം മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടതാണ്, പുള്ളിക്ക് ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട്, പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു കുറച്ച് ഇന്റേൺസിന് തരുമോ? അപ്പൊ പിന്നെന്താ, വൈ നോട്ട്, അപ്പൊ ആ ലെവലിലെ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ്, ബിൽഡ് യുവർ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലെവൽ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർക്കണം. ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവ്രിബഡി മാറ്റേഴ്സ്. മെയിൻറ്റെയിൻ എക്സലന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എവ്രിബഡി. തേർഡ്, ഫണ്ടമെന്റൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് മറക്കരുത്. ഇതാ എപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. IEDC എന്നും പറഞ്ഞ് വെറുതെ നടക്കുന്ന, അത് ക്ലാസ് ഉഴപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന കുറെ യുവജനങ്ങളെ എനിക്കറിയാം. വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് നോ ബിസിനസ് വിൽ പ്രോസ്പർ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കോർ ബേസ് ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോയ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ യു ക്യാൻ ബിൽഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ അക്വയർ ബേസിക് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ സ്കിൽസ്, ഫൈനാൻസിന്റെ ബേസിക് സ്കിൽസ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുക. ഒരുപാട് ഇപ്പോ ഡയറക്റ്റ് MBA ചെയ്തിട്ട് മാനേജറിയൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം പറ്റുന്ന പ്രശ്നം, they will be trying to manage a team of engineers. എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നോളജ് അവരുടെ ഇല്ല. അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പമാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഈ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുക, കുറെ ഫിഗർ പറയുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മാത്തമാറ്റിക്സും കൂടെ പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൺട്രോൾ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്ലസ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു നോ വാട്ട് ദി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ടു ദ ടേബിൾ, വാട്ട് യുവർ ഡിസൈൻ ടീം ഇസ് ബ്രിങ്ങിങ് ടു ദ ടേബിൾ. ഫോർത്ത് തിങ് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ഈസ് ഇമേർഷനിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ. പലയിടത്തും ഇപ്പം ഒരുപാട് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് പാഷൻ. എന്റെ പാഷൻ ഇതാണ് സാർ, എന്റെ പാഷൻ അതാണ് സാർ. ഈ പാഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു? പണ്ട് മറ്റേ സോൾമേറ്റിനെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രേമിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ ഈ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്, ഹൗ ഡിഡ് യു ഡിസ്കവർ ദിസ്? ബിക്കോസ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വന്നൊരു അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു, അതിലൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ പാഷനറ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലും, അല്ല ഞാൻ കൂടുതൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇതിലാണ്. യു ക്യാൻ ബി പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് മെനി തിങ്സ്, ബട്ട് ട്രൂ പാഷൻ വിൽ കം ഓൺലി വിത്ത് ഇമേർഷൻ. നിങ്ങൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴല്ലേ. ഇപ്പൊ സിനിമാ നടനാവണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാഷനുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. 2 മാസം തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി ചെന്നൈ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല, അതോടെ പാഷൻ പോയി. അവിടെ പോയി ആ ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടിയെ മോഹൻലാലിനെ നമ്മൾ ഗിഗ് ഇക്കണോമിയിൽ ഒരുപാട് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോളജ് ഇക്കണോമി മിഷൻ. എല്ലാവരും ഈ 9 to 5 ജോബ് വേണമെന്നും പെൻഷൻ വേണമെന്നും പറയുന്ന എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന 2 കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ. അവർക്ക് 9 to 5 ജോബും ഇല്ല, പെൻഷനും ഇല്ല, PF ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് ആകെ ഉള്ളത് അവർ 17-18 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങി സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നൊരു മേഖലയാണ്. അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോജക്റ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് അവരുടെ കഴിവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. Look at architects, look at designers, look at excellent professors. They've always done this. കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും പോയി പങ്കെടുത്തു, സ്വന്തം കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അതിന് ഇമേർഷൻ വേണം. ഒരു മേഖലയിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്താലേ, ഡു ദ പ്രോജക്റ്റ്, then you will understand whether you really like it or not. അങ്ങനെയാണ് അത് പിക്ക് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മിസ്സായി പോകുന്നത്. ഈ പരീക്ഷയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ഡൂയിങ്ങിന് സമയം കുറവാണ്. ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റോ ഒരു സെമിനാറോ മറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രോജക്റ്റോ ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ മേക്ക് ഷുവർ യു ലിസൺ ടു ഡൂവേഴ്സ്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം എടുത്തിട്ടാലും അതിന്റെ കുറെ മെന്റേഴ്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് ഓടി വരും. മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാണ്, മെന്റർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊരു തൊഴിലാക്കി മാറ്റുന്നവർ. അവരൊന്നും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അത് അവരെ വിശ്വസിച്ചതിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ എടുക്കാതാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നടന്നിട്ടുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുക, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ചോദിക്കുക, അവരുടെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുക. ബിക്കോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ദ ടീച്ചർ. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഇസ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം വാട്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന 2 പേരെടുത്ത് കല്യാണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്താണ് വിവാഹത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ ഒരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞൊരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞൊരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും. 10-20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും.
ഇതാരാണ്, ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ, അവരുടെ ഏത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇതേ സാധനമാണ് ബിസിനസ് വേൾഡിലും വേണ്ടത്. ഇപ്പോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള്, അവര് പറയുന്ന ഒപ്പീനിയനും ട്രൂ ആണ്. നിങ്ങൾ അതും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ 35 years ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആള് പറയുന്നതും കേൾക്കുക. ഈ എക്സ്പീരിയൻസസിനെ എങ്ങനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതില് ഗ്രേഡ് ഇല്ല, തിയറി ഇല്ല, എക്സാം ഇല്ല, only experiments are there, and experiments are always successful. Even if it didn't work out the way you wanted, you learned something from this. Abdul Kalam sir പറഞ്ഞ പോലെ failure is the only way we will learn. Success will make us blind. Fail ചെയ്യുന്നിടത്താണ് actual learning സംഭവിക്കുന്നത്. Okay, so I'll stop there and I'll be very, very happy to answer questions. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for such an energetic and a wonderful session. Now, this session is open for any queries in the minds of our students. They can openly ask, or they can put their questions in the chat box also. There's always the starting trouble. It's okay, you have to give it a minute or two. Yes, sir, it is. Usually maximum number of questions come the next day. One night of sleeping and thinking over is required. I'll just copy paste my LinkedIn. My dear students, this inhibition should be removed from your mind and come out with open mind to ask questions. That is the first step to success, and that your mind should be open. That's very important. My dear students, come forward. Whatever, let it be rubbish. Don't worry. Whatever comes to your mind, please come forward and ask questions. If you look at our ancient education system, പഴയ ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വാസ് the student should go and question the acharya and the acharya's work. And only if he or she is satisfied with what the acharya tells, only then they become a shishya. ഇന്നാണ് ഇപ്പൊ നേരെ തിരിഞ്ഞ അധ്യാപകർ മാത്രം ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലായിപ്പോയത്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തൃപ്തിപ്പെട്ട് സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ലേൺ ദി സ്കിൽ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വെരി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്റർപ്രണർ ആവണമെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതും ഈ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പോലെ പച്ചയ്ക്ക് ചോദിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ചില കാര്യങ്ങളെ ഒരാളെ വിളിച്ചു നിർത്തി അതിന്റെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു ബിസിനസ് ഓടിക്കാൻ. So please ask. I know you are a second year, you haven't met and mingled much with each other. അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പിയർ പ്രഷർ ഉണ്ട്. So feel free to type it in the chat window. Yes, Ajay Venu. Hello sir, this is Ajay. Hi. Hi sir. So എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളൊരു എന്റർപ്രണർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പുതിയൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയയുമായി വരണോ, അത് ഓൾറെഡി ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫീൽഡിലേക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമോ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്കിപ്പം ലോകത്ത് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികൾ ആരും ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു മേഖല ബ്രേക്ക് ചെയ്തവരല്ല. ഫേസ്ബുക്കിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉഗ്രൻ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ അല്ല ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ. എത്രയോ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഗൂഗിൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, എനിക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുതുമയില്ല എന്നുള്ളത്. വാട്ട് യു ക്രിയേറ്റ്, ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു, ദാറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമിൻ യുവർ സക്സസ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുണ്ടോ, അതാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രോഡക്റ്റ് ഭയങ്കര കിടിലം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കാതെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഫണ്ടമെന്റലി യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫൈൻഡ് എ മാർക്കറ്റ്. ആ മാർക്കറ്റിലെ കസ്റ്റമറിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവും, അല്ലാതെ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി വിൽ ഓൾറെഡി ബി ഗ്രൗണ്ടഡ് ആൻഡ് വിൽ ഓൾറെഡി നോ that there is a potential of this success already inbuilt into this. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ സ്കെയിലിങ്ങിൽ പോകുന്നത്. അതായത് സക്കർബർഗ് തുടങ്ങിയപ്പം he saw that social media was around.
ഒരുപാട് പേര് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈ സ്പേസിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എനിക്കും പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദിസ് ഹോൾ തിങ് ദാറ്റ് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമുള്ളൊരു പേജ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്, ഒരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി. ഫേസ്ബുക്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ .edu എന്ന് പറയുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിലേ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. അതായത് യു ഷുഡ് ബി എ സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻ ആൻ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റി. ആ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിലേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഹി ഗോട്ട് ഓൾ ദിസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗ്രോയിങ്. ബൈജു രവീന്ദ്രൻ, ബൈജൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ്? ബൈജു സ്വയം നല്ലൊരു കോച്ചായിരുന്നു, ടീച്ചറായിരുന്നു. പുള്ളി ഗൾഫിലായിരുന്നപ്പോൾ പോലും എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയെടുക്കുന്നത്, അതിനുള്ള ടിപ്സും ട്രിക്സും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫ്രണ്ട്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ നിർബന്ധിച്ചാണ് പുള്ളി ഒരു ടീച്ചറാക്കുന്നത്. അവസാനം പുള്ളി സ്റ്റേഡിയങ്ങളായിരുന്നു പുള്ളി ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ഓൾവേസ്, അതിനു മുമ്പ് എവിടെ കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിനു മുമ്പ് ടെക് കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So there is nothing like you have to be very, by all means, if you find an idea that is very, very fresh, success will almost be automatic for you. But otherwise, do it differently, no? ഇവിടെ എത്രയോ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പനികളുണ്ട്, എത്രയോ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം ആ ബ്രാൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി, ദർ കൺസിസ്റ്റൻസി, ദർ റിലയബിലിറ്റി. അവരെങ്ങനെ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോണ്ട് dishearten yourself by there are already other too many players in this industry. That's not, because you are coming there as you. That will make a difference. ഞങ്ങൾക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനി ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനീസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലയൻസിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ വേറെ ക്ലയൻസിനെ കൊണ്ടുവരും തരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ വേ വി ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഗോ, നോ? Okay, thank you, sir. I request faculties also can interact because they're very precious. Hello, sir. Yeah. Yes, Arthur Samuel Joy. സാർ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കുറച്ച് മുതൽ മുടക്കുണ്ടാവും, പിന്നെ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും എന്ന് പേടി. ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. പകരം സാർ ഒരു ജോബ്സിലോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയൊരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് സാറിന്റെ സൈഡിൽ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം പൈസ ഓൾറെഡി ഒരു കമോഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറിപ്പോയി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഇത്ര ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ക്യാഷിന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ട്രിനിറ്റിയിലെ 4 പ്രൊഫസേഴ്സ് ചേർന്നാണ് എൻക്ലീനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അവര് വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്നോ പാർക്കിലെ കമ്പനീസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രെങ്ത് ക്ലീനിങ് വേണം. വീടുകളിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊഫഷണൽ ക്ലീനിങ്ങിന് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ജർമ്മൻ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ നോഹോ ഉണ്ട്, അവർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫസേഴ്സാണ്. അപ്പൊ ആ നോഹോ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇതിനും ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് സാധനം വരുത്താൻ വേണ്ടി മുതൽ മുടക്കും പരിപാടിയൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ ലോൺ വേണം. ഈ ഇഷ്ടം പോലെ സ്കീമുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. KSFE ഉണ്ട്, ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കണ്ട് ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും ഏതൊക്കെ സ്കീംസ് കിടപ്പുണ്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏത് വഴിക്ക് വരും. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ കീഴിൽ എത്രമാത്രം ഗ്രാൻഡുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. 70,000 രൂപ മുതൽ 70 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വെറൈറ്റി ഗ്രാൻഡുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉണ്ട്, സെൻട്രലിന്റെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ഒരുമാതിരി സിംഗിൾ വിൻഡോയിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി നഷ്ടം വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പേടി. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സൊമാറ്റോയും അതും ഇതൊക്കെ. ഭീകരമായ ലോസ് ആണ് കമ്പനീസ്. അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മുകളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്റ്റോക്കിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ രീതിക്ക് ബൈജൂസ് ഒക്കെ നല്ല ലോസിലാണല്ലോ. സോ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മണി ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. നമ്മൾ ഈ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ബിസിനസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ 10 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു, 12 രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തു, 2 രൂപ ലാഭം, അത് 7 രൂപയ്ക്കായി പോയാൽ 3 രൂപ നഷ്ടം. ഇങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ബിസിനസ് വേൾഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫൈനാൻസിങ്ങിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. എന്തൊക്കെ സ്കീംസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പോസിറ്റീവായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതിനുള്ള ബിസിനസ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞതുപോലെ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ വർക്ക്ഷോപ്സ്. ബിസിനസ് ക്യാൻവാസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം, ബിസിനസ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്കീം ഉള്ളത്, അതെല്ലാം IDC ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് 2 പിള്ളേര് അവർക്കൊരു നല്ലൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ആണ്. അത് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഞങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുണ്ട്. പുള്ളിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, അന്നേരം ഇവർക്ക് ലോൺ സാങ്ഷൻ ആവാൻ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഡിലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കവർ ചെയ്തങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരത് സെറ്റിലായി പൊക്കോളും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു വാക്കാൽ ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല. പക്ഷെ നല്ലൊരു പ്ലാൻ,
നല്ല നിങ്ങളുടെ ആ ഡെഡിക്കേഷനും മോട്ടിവേഷനും സീരിയസ്നെസ്സും ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എപ്പോഴും. അതില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ പോയി. അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് സംസാരിക്കണേ. വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതാണ്, എന്റെ ബിസിനസ് ഐഡിയ പറഞ്ഞ ഉടനെ അപ്പുറത്തെ അയാൾ കയറി അത് തുടങ്ങും, ഇത് ലീക്കായി. അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരുമാതിരി യുവജനോത്സവത്തിലെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പാട്ട് പോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പുറത്തെ ആള് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഉടനെ അയാൾ പോയി കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയും സക്സസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് വർഷങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല. ബിസിനസ് പ്ലാൻ കോണ്ടസ്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോപ്പി അടിച്ച് അയാൾ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ജയിക്കുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ജയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ടീമുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. അവരാരും കമ്പനി തുടങ്ങുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഓരോ കോളേജിൽ പോയി ബിസിനസ് കോണ്ടസ്റ്റ് ജയിക്കുന്നു, 25,000 രൂപ പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കുന്നു, അത് അവരുടെ പോക്കറ്റ് മണിയാക്കി അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ പേടി വേണ്ട. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെല്ലാം നമുക്ക് മിസ്സായി പോയ ചില വൈറ്റൽ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു തരും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ചില പിറ്റ്ഫോൾസ് നമ്മൾ ഓർക്കത്തില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പേടിയാണെങ്കിൽ നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷറൊക്കെ ആദ്യമേ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ദ മോർ പീപ്പിൾ യു എക്സ്പോസ് ദ ഐഡിയ ടു, ദ ഐഡിയ വിൽ ഓൺലി ഗെറ്റ് റിച്ചർ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ. അല്ലാതെ അത് ഇപ്പൊ അത് ചോദിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ജോലിക്ക് വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ദേ വിൽ നോ യു ക്ലോസ്ലി പേഴ്സണലി. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടേ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലായിരിക്കും. അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോകുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും പോയി എന്തായാലും ഈ ഐഡിയ കൊണ്ട് വേറെ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. സെക്കൻഡ്ലി, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് അത് അവർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയായിരിക്കും. അവർ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നീ പേടിച്ച് പോകത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ലെസൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാക്സിമം ആൾക്കാരെടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, നല്ല മെന്റേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരിക്കലും ഈ ഫൈനാൻസിന്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ രണ്ടാമത് ചോദിച്ച പേടി മാറിപ്പിക്കോളും. നഷ്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം, ബട്ട് ലോസ് ഇസ് കൗണ്ടഡ് ഇൻ വെരി വെരി ഡിഫറെന്റ് വേസ് നോ. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറെ പേര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്റർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കിണ്ടി ഉൾപ്പെടെ എടുത്ത് വിറ്റിട്ടാണ് ബിസിനസ് നടത്തി തൊലഞ്ഞു പോകുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എവിടെയോ പോകുന്നു, 50,000 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, എന്നാലും ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ്. എന്റർപ്രണർ വീട്ടിനെ വിറ്റ് തൊലച്ചല്ല പുള്ളി കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ. എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? എന്റർപ്രണർക്ക് സാലറി എടുത്തൂടെ? എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഞാനാണല്ലേ ഇതിന്റെ സിഇഒയുടെ സാലറി ഇത്രയാണ്, അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ ഫണ്ടിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ മുണ്ട് മുറുക്കി ഉടുത്തൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ആരും കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിക്കുള്ള ആലോചനകളൊക്കെ മറക്കണം. ഹലോ സാർ, സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? എന്റെ പേര് ജോൺസൺ എന്നാണ്. ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. ഞാൻ ട്രിനിറ്റി കോളേജ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പർപ്പസിനാണ്. ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒബ്സർവറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെയും അവിടെ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതുപോലെ നിരവധി കോളേജുകളിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളെന്നുള്ള രീതിയിലും എനിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്തത്, അവിടെ ഈ സാറി പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിസ്റ്റം, അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ച്, ഈ എന്റർപ്രണറുകൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ബിൽഡിങ്ങും അങ്ങനെ വലിയൊരു സിസ്റ്റം തന്നെ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മറ്റ് നിരവധി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് കാണാത്ത ഒരു പുതിയൊരു കൾച്ചറായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പം സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാറിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ്? കാരണം ഇതേപോലെ ഒരു മോഡല് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അത് ശരിയാണ്. ഇത് ഒന്നാമത് എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തത്. അത് IIT ബോംബെയിൽ 96-2000 ഞാൻ ബിടെക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് IIT ബോംബെയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു, RightHalf.com വരുന്നു, കശ്യപ് ദേവറ കമ്പനി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ പുള്ളി വളരെ വലിയ എന്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് ആണ്. പുള്ളി ഗോൾഡൻ ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതി. അപ്പൊ അന്ന് IIT ബോംബെ പഠിച്ച് അമേരിക്കയിൽ പോയി അവിടെ സക്സസ്ഫുൾ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ അലൂമിനിയെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ തരുന്നത്. ഹൗ ടു സെറ്റപ്പ് എ കമ്പനി, ഹൗ ടു ഗോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അന്ന് ആ കൾച്ചർ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. അതിനുശേഷം ടെക്സസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ദിസ് ഇസ് വെരി നോർമൽ. ഈ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറും IP-യും പേറ്റന്റ് ഉണ്ടാക്കലും അതുവഴി ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചർ എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി. ഇൻ എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻവയൺമെന്റ്, അൺലെസ് കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ, അൺലെസ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആർ സൂപ്പർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രൊഫസർമാരായത്. നോട്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് അനദർ ജോബ്, ബട്ട് ബിക്കോസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി കുഡ്ന്റ് അഫോർഡ് ദം. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ഹാവ് കമ്പനീസ്. ഇൻഡസ്ട്രി വന്ന് ഇവർക്ക് $5,000-6,000 പെർ അവർ ഒക്കെ കൊടുത്താണ് കൺസൾട്ടന്റിങ് നടത്തുന്നത്. ആ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന കിടിലങ്ങളാണ് പ്രൊഫസർമാരാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രൊഫസർ ലംബോർഗിനി ഡയബ്ലോയിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, PhD അഡ്വൈസർ.
ഒരു പ്രൊഫസർ ലാംബോർഗിനി ഓടിച്ച് കോളേജിൽ വരുന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് 6 companies which were manufacturing his patented innovations. അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചർ അവിടെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, അത് എല്ലാവരും ഈ പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിയത്, നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും തമ്മിൽ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസം. അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു ആശുപത്രിയാണെന്ന്, അതൊരു കോളേജാണെന്ന് ആരും ആലോചിക്കുന്നില്ല. മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്, അവർ പ്രാക്ടീസിങ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്, അവർ സർജറി ചെയ്യുന്നു, അവർ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ കാണുന്നു, അവർ ലേറ്റസ്റ്റ് മെഡിസിൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നു. അവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ ഡോക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുന്നത്. നല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം അവിടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനും ഡോക്ടർ തോമസ് അലക്സാണ്ടർ നമ്മുടെ ചെയർമാനും കൂടെ ഒറ്റ ലൈനിൽ നമ്മുടെ വിഷൻ എഴുതിപ്പോയത് ഇങ്ങനെയാണ്: റൺ ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ലൈക്ക് എ മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അപ്പൊ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് റൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു പുതിയ ആപ്പ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന് പുതിയ ഇന്റർഫേസ് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ആരും പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കൊണ്ടുപോകാൻ? അവിടാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അവരല്ലേ അടുത്ത ജനറേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് സീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹാപ്പനിങ്. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്. റിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താ? അല്ല ഇപ്പൊ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ കുലു മണാലി പോയിട്ടല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് നടത്തേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഡസന്റ് സെർവ് എനിബഡി എനി പർപ്പസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ISRO, VSSC, IASU ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ കൊണ്ടുപോയി ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തിയിട്ട് വന്നാലും കുറച്ച് പിള്ളേർ ഇൻസ്പയർഡ് ആവും. ബട്ട് ട്രൂ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് കാണണമല്ലോ. റിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ക്ലയന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്താണ്, അതിലെ പ്ലാനിങ് എന്താണ്, എറേഴ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ജോൺസൺ സാർ വരുമ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ലാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഫെയിൽ ഫാസ്റ്റ് ലാബ്. അതായത് ഒരുപാട് കമ്പനികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായി അവർക്ക് കുറെ മൂൺ ഷോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയാസ് കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ അവരുടെ സ്റ്റാഫിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സമയവും ഇല്ല, അവർക്ക് ഇപ്പൊ അതിനുള്ള റിസോഴ്സസും ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് ഈ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും. ഞങ്ങളൊരു ലാബില് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെയും വെച്ച് ഫാക്കൽറ്റി ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് ശ്രമിച്ചു നോക്കും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് അത് ഫെയിൽ ആവൂ, ഫെയിൽ ഫാസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫെയിൽ ആയാൽ അവരെ അറിയിക്കുക ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കണ്ട, ഇത് നടക്കൂല. അല്ലെ ഇത് സക്സസ് ആയാൽ ഓക്കെ ഇതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ട് തരൂ, ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ R&D ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ നിങ്ങൾക്ക് റിക്രൂട്ടും ചെയ്യാം. കാരണം അവർ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി വരുമ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തോളും. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് കമ്പനികൾ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ അധ്യാപകരാണ്, പെഡഗോജിക്കൽ സ്കില്ലുള്ളവരാണ്, എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇത്രയും കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്, ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച ശീലമില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഹൗ വി ക്യാൻ ടോക്ക് ടു എ ഫ്രഷ് ബഞ്ച് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പോസിബിലിറ്റീസ് കിടപ്പുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഫെമിലിയർ ആയ സാധനങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ കംഫർട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ പ്രൊഫഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ബാക്ക് ഓഫീസ് വരുന്നു, ദേ വിൽ സീ ഹൗ പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് കം പ്രോംപ്റ്റ്ലി, സമയത്തിന് വരണം, കയറണം. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്. But it'll go a very long way when you're establishing a professional work culture. ചെയ്തു വരുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്റർപ്രണർ ആയിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ്, ഞാൻ മുതലാളിയാണ്, ഞാൻ തോന്നുമ്പോഴേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് പൂട്ടിപ്പോകും. ആ ഒരു കൾച്ചറും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വരണം. അതിനാണ് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചട്ടെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 കൊല്ലം പഠിച്ചു, ഒരു 4-5 സപ്ലി ഉണ്ട്, റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, എന്നാ ഇനി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാം, അങ്ങനെ ഒരു രീതി സ്റ്റുഡൻസിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് നേരത്തെ ഐഡിയ വരാത്തത്, അത് നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ സമയം കിട്ടിയില്ല, ഇനിയിപ്പോ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പിലോട്ട് തുടങ്ങാം. So how can we change this? അല്ലെ how will we challenge this? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് when will threshold മാറിയിട്ട് when we can bring them into the picture, into the real picture? ഇതില് ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അത് ഭയങ്കര ട്രാജഡിയിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ പത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിരുന്നാലും ഈ തോറ്റ് കിടന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കമ്പനി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിനെ അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് അതിലൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്.
ഒരു കഥയുണ്ട്, കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് കമ്പനീസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ഹു ആർ അക്കാഡമിക്കലി റിയലി ഗുഡ്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇവയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു 8 പോയിന്റർ ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി സക്സസ്ഫുൾ ആയി. അത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് കഥയില്ല. മറ്റേ തോറ്റ് കിടന്ന് സപ്ലി അടിച്ച ആൾ വരുന്നതിലെ കഥയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കഥകൾ വളരെ വളരെ റയറാണ്. അസൈൻമെന്റ് എഴുതി വയ്ക്കാനുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലയന്റിന് ഇൻവോയ്സും പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടും എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്? അത് അന്നേരം പൊട്ടി വീഴും. ഞാൻ പല പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിനക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്ന അസൈൻമെന്റ് തരാൻ വയ്യ, പെട്ടെന്ന് വെളിയിൽ പോയി ബിസിനസ് പിടിച്ചോണ്ട് വരും. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ കാത്തിരിക്കണോ? ടീച്ചർമാരെ പോലെ അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ടുപോവാ, ഡെഡ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം, ഗ്രേസ് മാർക്ക് തരൂ. ഇതൊന്നും ലോകത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ ഡിസിപ്ലിൻഡ് അപ്രോച്ചും പ്രോആക്റ്റീവ് സാധനവും ഫണ്ടമെന്റലി കാണണം. അത് കണ്ടിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. രണ്ടാമത് ചോദിച്ചത് ഇതിന്റെ ഇതല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറാന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? അതെ അതെ, ഫോർ എ റിയലി ബ്രില്യന്റ് സ്റ്റുഡന്റ്. അതെ, സി ഇപ്പം ഒരു ബ്രില്യന്റ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ചോയ്സസ് വരുന്നത്, ഇപ്പം മൈനർ എടുക്കണോ, ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് പോകണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അക്കാഡമിക്കലി നമ്മൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഹാങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിള്ളേരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ. അതേപോലെയാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണോ, ഇപ്പൊ കാനഡയിൽ പോവാം, UK പോവാം, അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ജെനുവിൻലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ബട്ട് ലെറ്റ് ദ ചോയ്സ് ബി വിത്ത് ദം. ഇത് 3rd ഇയറിൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് S3, S4, S5 വരെയും ഈ കോർ പഠിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോഴേ ഈ വെറൈറ്റി അറിയുള്ളൂ, ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. S6 കയറുമ്പോൾ ദേ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് ദിസ് ചോയ്സ്. എനിക്ക് അക്കാഡമിക്കലി ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണോ, അത് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ, എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് പോകണോ, എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, അതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജിൽ ഡു ഐ വോണ്ട് ടു ട്രൈ ദിസ്. ബട്ട് സി ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ഒരുപാട് IEDC ഡേകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കാണും, ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഇവന്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കാണും. ഇവർക്കൊരു ബേസിക് എക്സ്പോഷർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും. അതുമല്ല നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, എനിക്ക് ടീമായിട്ട്, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ വെരി ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസ്യൂട്ട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ടീം പെർസ്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഞാനൊരു ടീം പ്ലെയർ ആണോ, അതോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആളാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കോർ. എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ, ഞാൻ ടീം പ്ലെയർ ആണോ, അല്ലാതെ മറ്റേ എഡ്യൂക്കേഷണലി ഞാൻ അത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വേണ്ടത്. അതിന് ആ ഡിസൈൻ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു നല്ല സമയമാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാനേ, ടീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഇതൊരു തീരുമാനം. ബട്ട് സി വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. ഇപ്പം ചാടിക്കയറിയൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പോഴേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് വാല്യുബിൾ ലെസൺസ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഈച്ച് ഫെയിലിയർ അതാണ് ഫെയിൽ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പറ്റുന്ന അക്കിടികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടും. ഇതെല്ലാം കൂടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അവസാനം പോയി പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം പഠിക്കുന്ന പോലെ അപ്പ കറണ്ട് പോയി, എല്ലാം പോയി. അതേപോലെ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒറ്റ കമ്പനി ഞാൻ 35ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ സെറ്റ് ബാക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയി പോണത്. ആദ്യമേ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നല്ല സ്പോർട്സിൽ കൂടുതൽ എക്സൽ ചെയ്യുന്ന, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ കൂടുതൽ എക്സൽ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ യൂഷ്വലി ദേ വിൽ ഹാവ് മച്ച് മോർ റെസിലിയൻസ് ഇൻ ലൈഫ്. കാരണം ഒരു ഗെയിമിൽ തോറ്റുപോയതാണെന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു ലോജിക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഫോംഡ് ആവും. നാളെ വന്ന് വീണ്ടും കളിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഈ അക്കാഡമിക്കലി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി പോകുന്നിടത്താണ് അവർക്ക് ഒരു ഫെയിലിയർ പോലും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും. അതാണ് നേരത്തെ ആർദർ ചോദിച്ച പോലെ, നഷ്ടമായി പോയാൽ എന്ത് പറ്റും? നഷ്ടമായി പോയാൽ ഞാൻ പുതിയൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ നഷ്ടം ഞാൻ വീണ്ടും. അങ്ങനെ ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ പറ്റും, ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ചിന്ത വരും. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം പുറത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വരേണ്ടത്. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരും. താങ്ക് യു സർ, ദാറ്റ് വാസ് എ ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. സർ, ഒരു കാര്യം കൂടി, അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് അതർ ദാൻ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ്, മറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം IEDC? ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ CNC മെഷീൻ ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് CNC മെഷീൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷോർട്ട് കോഴ്സ് മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു PCB പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഈസി ട്രിപ്ലിക്കാർക്ക് ആ ഒരു സ്കിൽ അത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിജീഷ് സാറ് ഡ്രോൺസിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ടാണ്. അപ്പം ഡ്രോൺ മേക്കിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൃഷ്ണുണ്ണി R&D ലാബ് അതിന്റെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് IoT റിലേറ്റഡ് സാധനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. സിവിൽ ഫാക്കൽറ്റി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അവർക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്, ഇൻഫ്രാടെക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഉണ്ട്.
അപ്പൊ അവര് സർവേയിങ്ങിനെയും ഈ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേറെ ലെവലിൽ പഠിപ്പിക്കും, ഷോർട്ട് കോഴ്സ് വെച്ചിട്ട്. വാസ്തുവിന്റെ പോലും ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്, ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്, വാസ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ രാജശ്രീ മാഡവും ഞാനും കൂടെ മനോരമയിൽ വർക്ക് ആസ് യു സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇനിഷ്യേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു. അത് ട്രിനിറ്റിയിൽ അപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിള്ളേർ ഫ്രീ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ കുട്ടികളോട് ടീംസ് ആയിട്ടോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, അവരുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള വർക്ക്. അപ്പൊ അന്ന് കുറെ കമ്പനീസിന് വേണ്ടി ഇവര് ഈ സാനിറ്റൈസർ, ഡിസ്പെൻസർ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി. സിവിലിലെ പിള്ളേർ ആക്ച്വലി 4-5 വീടിന്റെ പ്ലാൻ വരച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതായിരുന്നു അവരുടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലേണിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലയന്റിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് 3D മോഡൽ ചെയ്തും അല്ല വരയ്ക്കുന്നത്, കോർപ്പറേഷന്റെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് പ്രൈസ്ലെസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇങ്ങനത്തെ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ മാപ്പത്തോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഈ ഹരിത കേരളത്തിന്റെ സർവേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിള്ളേർക്ക് അത് അപ്പോഴേ ഒരു മേജർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറുമല്ലോ. പിന്നെ ഇതാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങൾ കമ്പനി തുടങ്ങിക്കൂടെ, അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ, സാറന്മാർക്ക് ആ സാറിന് കമ്പനി ഇല്ലേ, ഈ സാറിന് കമ്പനി ഇല്ലേ, അത് കേട്ട് കേട്ടേ ഇത് തഴമ്പിക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ 2 സ്റ്റുഡൻസ് കാനഡയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അവർ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോയതാണ്, പക്ഷെ ഈ ബഗ് കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണം, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി വേണം. അപ്പൊ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറി ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, സാറേ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങും, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നാണ്. അത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ. Thank you, sir. I hope we have advanced in time. Shall we move on to the formal vote of thanks session, sir? Okay, so let me invite Ms. Akhila S.A. of second semester MCA to propose the vote of thanks. Over to you, Akhila. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. On behalf of organizing team, I, Akhila, of S2MCA, deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this evening. First and foremost, a heartfelt thanks to the keynote speaker, Dr. Arun Surendran, founder and director of ADSI.io Cybersecurity Solutions, strategic director and principal of Trinity College of Engineering, for taking out time from his busy schedule to grace this webinar with his extremely relevant address, Planning an Entrepreneurial Life. I'm pretty sure that the precious idea you gave us will definitely help us in our future endeavors. Thank you so much, sir. Further, a big thank you to our principal, Dr. P.P. Mohanlal, sir, for being the driving force behind all activities of the college. Thank you, sir. I also express my heartfelt gratitude to Joseph, sir, for leading and guiding the IEDC cell. Thank you for being the pillar of IEDC, sir. And we would like to acknowledge our gratitude to the management for the immense support in IEDC activities. I also express my heartfelt gratitude to the HOD of Electrical and Electronics Engineering Department, Dr. Johnson White. Thank you, sir. Also, I will take the opportunity to specially express our deep regard to all other HODs, faculties, and program coordinators for their intense support. My deep sense of appreciation and thanks to all the participants who chose to be live and attended this webinar with great enthusiasm and make it a resounding success. Also, sincere gratitude to the organizing committee for taking topics relevant in today's age and time. Thank you all. To be successful, you have to have your heart in your business and business in your heart. With this warm message, we move to the end of today's webinar. Thank you everyone for taking time to be here today. Hope to see you all next time. Thank you. Thank you, Akhila. Thank you, Arun, sir. Thank you so much for a lot of your time. And thank you, students, for joining with us.